اس پروگرام کی آخری اور اہم کڑی ہمارے اس بزم کے خصوصی خطیب شیخ عبدالرحمن ثنابلی حفظہ اللہ، استاد و مشرف نادی طلبہ معہد علی بن ابی طالب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یوم آزادی کی مناسبت سے اپنا خصوصی خطاب ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو بیٹا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یوم آزادی کی مختصر تقریب کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ وطن عزیز کے آزاد ہوئے قریباً 8 دہائیاں گزر رہی ہیں۔ اس ملک میں جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور جس کا چرچا پوری دنیا میں تھا، کیونکہ اس ملک کے اندر جو خاص باتیں بہت سی پائی جاتی ہیں عموماً وہ دوسرے ملکوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ہندوستان کا چرچا پوری دنیا میں تھا۔ لیکن یہاں پر گورے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بہانے یہاں پر انگریزوں کا تسلط ہوا، اور پھر اس کے بعد جب تک وہ یہاں پر رہے انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کے جو اصل باشندے تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر اپنے زیر تسلط رکھنے لگے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اگرچہ اس ملک کے نہیں ہیں لیکن یہاں کے لوگوں پر مکمل طور سے ہمارا قبضہ ہو۔ لیکن جب باشندگان وطن اور وطن عزیز کے لوگ ان کے شر سے پریشان ہو گئے تو سب نے یہ ٹھان لی کہ ہمیں اس ملک سے ان کو ہٹانا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس کے لیے تمام مکاتب فکر کے لوگ سامنے آئے، غیر مسلم بھائی بھی ہمارے سامنے آئے، اور چونکہ ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آزادی کا جو تصور ہمارے مذہب نے پیش کیا ہے، مذہب اسلام نے پیش کیا ہے، وہ مسلمانوں کے سامنے تھا، اس لیے مسلمانوں نے بھی اس آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جن غیر مسلموں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے ان میں سردار بھگت سنگھ وغیرہ کا نام آتا ہے جو کہ بڑے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ قلمی جہاد کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہیں، جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 13 سال کی عمر میں وہ ایڈیٹر بن گئے تھے، مدیر بن گئے تھے، اور الہلال، البلاغ یہ اخبار جاری کیے، اور اتنا مضبوط ان کا قلم تھا مولانا آزاد رحمہ اللہ کا کہ تلواریں بھی بسا اوقات وہ کام نہیں کرتی تھیں جو کام مولانا آزاد رحمہ اللہ کا قلم کرتا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے حسرت موہانی کا نام سنا ہوگا۔ حسرت موہانی نے بڑی قربانیاں دیں اور جیل گئے، قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، اور ان کا شعر بڑا مشہور ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جیل میں رہ کر شعر کی مشق بھی کرتے تھے اور چکی بھی چلاتے تھے، اور وہاں پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، اور اسی طرح سے رمضان کا پورا مہینہ وہاں پر گزر جاتا تھا،
न इफ्तारी का सामान होता था और न सहरी का सामान होता था। इसी तरह से आपने अली बिरादरान का नाम सुना होगा कि जिनकी वालिदा बी अम्मा हैं, और अली बिरादरान ये मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहा जाता है। बी अम्मा इनकी वालिदा बड़ी मजबूत थी और अज़्म उनका बड़ा पुख्ता था। ये कहा करती थी कि अगर मेरे बच्चों ने किसी भी मामले में अंग्रेजों से अगर समझौता कर लिया तो अल्लाह ताला मुझे इन झुर्रियां पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं इसी हाथ से अपने बच्चों का गला रेत दूंगी। बी अम्मा का ये अज़्म था जो अपने बच्चों के बारे में कहा करती थी। इसी तरह उलमाए बंगाल अब्दुल्ला अल काफ़ी, अब्दुल्ला शाफी, इनके किरदार बड़े नुमायां हैं। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां, जिनके बारे में जवाहरलाल नेहरू का कौल बड़ा मशहूर है कि वतन अजीज की कुर्बानियां एक तरफ रख दी जाएं, वहां के लोगों की कुर्बानियां एक तरफ रख दी जाएं, तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उन पर भारी हो जाएंगी। बिलखुसूस दो उलमा का नाम लिया जाता है, अब्दुल खबीर सादिकपुरी जिन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई, और मौलाना यहया अली सादिकपुरी जिनके बारे में तारीख में लिखा हुआ है कि अंबाला की जेल में 11,000 साथियों के साथ उनको बंद कर दिया गया था। 24 घंटे में सिर्फ 2 रोटियां खाने को दी जाती थी, और वो 2 रोटियां भी बंद कर दी गई तो जेल की घास खाने पर मजबूर हुए, जेल की घास खाने पर मजबूर हुए। तो ये किरदार था उलमाए सादिकपुर का। इसी तरह अमीरुल मुजाहिदीन सूफी अब्दुल्ला की, जिनकी तहरीक पर दिल्ली में जामिया रहमानिया का क़याम अमल में आया। ये सब आज़ादी के शहसवार थे, आज़ादी के मैदान के शहसवार थे, और जिन्होंने हर तरह से दामे दिरमे सुखने कदमे, जिस तरह से भी इनसे ताउन हो सकता था वतन अजीज की आज़ादी में इन्होंने कोई दकीका फरोदाश्त नहीं रखा। इसी तरह से आप देखें, अंग्रेजों के दौर में हिकमत अमली के साथ इस्लाम की शमा को फरोजा करने का मामला था कि इस्लाम से हम किसी भी तरह से निबर्दाश्त हमें होना है, उसको बरतना है, उस पर अमल करना है। तो अब अंग्रेजों का जुल्म भी है और वहां इस्लाम की शमा भी रोशन करनी है। इसके लिए आप देखें, नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी भोपाली रहिमहुल्लाह, ये अपनी शमा जलाए हुए थे भोपाल के अंदर। और इसी तरह फाटक हबश खां दिल्ली में मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 1805 में पैदा हुए और 1902 में इनका इंतकाल हुआ। 97 साल की उम्र इन्होंने पाई, जिनमें से 62 साल तक इन्होंने फाटक हबश खां दिल्ली में बैठकर हदीस का दर्स दिया। इसीलिए इनको शेखुल कुल फिल कुल कहा जाता है, यानी इनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैल गए थे। इनके एक शागिर्द हैं उस्ताद पंजाब हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी। इनके बारे में उलमा का कहना है कि इन्होंने पूरे पंजाब को अपने शागिर्दों से भर दिया, और नाबीना थे ये, इसके साथ साथ कुतुबे सित्ता के हाफिज थे। कुतुबे सित्ता जो हदीस की 6 किताबें हैं मशहूर, वो इनको जबानी याद थी। इसी तरह से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह का भी बड़ा अजीम किरदार है आज़ादी की लड़ाई में। तो ये इन सब ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़े नुमायां कारनामे अंजाम दिए। तो ये जो हमारे उलमा हैं, अक्सर देखने में आता है कि इनकी कुर्बानियों को लोग फरामोश कर देते हैं, या मुसलमानों को देश निकाला दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि ये वतन में अमन शांति के साथ, चैन सुकून के साथ रहते नहीं हैं। ये इल्ज़ाम सरासर मुसलमानों पर गलत साबित हो चुका है। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लिहाजा हम सबको चाहिए, हमारे तलबा को चाहिए कि हम अपने उलमा की कुर्बानियों को, और जो भी बाशिंदगाने वतन में से जिन लोगों ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को हमें और आपको याद रखना चाहिए, ताकि ये जो आज़ादी की तकरीब हम हर साल मनाते हैं, इसका कुछ फायदा हो सके। इसी तरह से आप देखें कि आज़ादी का जो हमारे यहाँ तसव्वुर है शरीयत में, वो ये है कि हम आज़ाद होकर भी हम कैद में हैं। हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, हम अल्लाह के बंदों के तसल्लुत से आज़ाद हुए हैं, लेकिन अल्लाह की शरीयत से आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी में भी कैद है, हम अल्लाह के कानून के मातहत हैं, अल्लाह के कानून में हम कैद हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को तो बहुत अच्छी तरह से आज़ादी का मतलब और मफहूम समझना चाहिए। लिहाजा जो भी हमें यहाँ पर कवानीन हासिल हैं, जिन पर अमल करके हम अपने वतन के अंदर अमन के साथ रह सकते हैं,
अमन के साथ हम रहकर इबादत कर सकते हैं, वो सारे काम हमें करने चाहिए। लेकिन आप देखें वतन अजीज के लोगों को, यहाँ के जो बिलखुसूस मुसलमान हैं, उन्हें आज़ादी रास नहीं आती। वो गैर शरई काम लबे सड़क करते हैं, बरसरे बाजार करते हैं, और जो शरई काम है वो मस्जिद के अंदर और अपने घरों में करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से देखने में आता है कि गैरों का जो शिकंजा है वो हम पर कसता जा रहा है, आज़ादी का सही फायदा न उठाने की वजह से और आज़ादी का सही तसव्वुर न होने की वजह से। तो हमें और आपको ये याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों के तसल्लुत से आज़ाद हैं, लेकिन अल्लाह के कानून से हम आज़ाद नहीं हैं, हमारी आज़ादी में भी कैद है। ये हमारा शरई तसव्वुर है और मजहबी तसव्वुर है। इसी को लेकर हमें और आपको इस वतन में ये तसव्वुर लेकर हमें और आपको इस वतन में रहना चाहिए और बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही शांति के साथ। हम जानते हैं कि आज़ादाना तौर पर जो शरीयत ने हमें त्योहार मनाने की इजाज़त दी है, हम जानते हैं कि हमारे दो मशहूर त्योहार हैं जिनको बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही शांति के साथ हम 2 रकात नमाज पढ़कर मना लेते हैं। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, किसी तरह का कोई खलफशार नहीं, और बहुत ही अमन के साथ हम अपने सारे काम अंजाम देते हैं। लिहाजा मुसलमान इस मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं और हमेशा इंशाअल्लाह वो अमन पसंद रहेंगे। और अगर कोई यहाँ के अमन में खलल डालता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मजहब इस मुल्क के अमन में खलल डालने की इजाजत देता है। वो उसका अपना अमल है, अपना जाती अमल है, ना तो हमारा मजहब उसका जिम्मेदार है और ना तो तमाम मुसलमान उसके जिम्मेदार हैं। लिहाजा आज़ादी के आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में जो वतन अजीज के लोगों की जो भी कुर्बानियाँ रही हैं, वो हमें और आपको याद करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और आज़ादी की तकरीब मनाने का जो मकसद है वो मकसद हमारे और आपके सामने होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुल्क का अमन पसंद शहरी बनाए, अमन के साथ इस मुल्क में रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए और आज़ादी का सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहसनल्लाहु इलैकुम। हम वतन ये गुलिस्तां तेरा भी है मेरा भी है, इसका हर सूदो ज़ियां तेरा भी है मेरा भी है। सामीन मोहतरम, ये उस्ताद मोहतरम खुसूसी ख़िताब पेश कर रहे थे जिसमें हमारे उलमा की और मुसलमानों की वतन की आज़ादी के लिए एक नाकाबिल फ़रामोश तारीख़ पर एहसन अंदाज में रोशनी डाल रहे थे और एक दिलखराश रूदात हमारे सामने जो उलमा ने क़ुरबानी की शक्ल में दी है वो हमारे सामने पेश कर रहे थे। यकीनन मुख्तसर वक्त में इन तमाम चीज़ों को पेश नहीं किया सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तहरीक ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम उन किताबों को उठाएँ जिन किताबों को किसी और ने नहीं बल्कि हमने और आपने गर्द जमने के लिए छोड़ दिया है। मेरी मुराद ये है कि हमने अपने उलमा की, अपने वो असलाफ जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, हम खुद उनके बारे में मुतारफ़ नहीं हो पाते। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम इनका मुताला करें। अब इसी के साथ सदर मजलिस उस्ताद मोहतरम क़ारी अब्दुल हलीम सल्फ़ी साहब, उस्ताद शोबे तहफ़ीज़ व अमीर शोनतुल्लाब को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ अपने मुख्तसर अंदाज में अपने इस्तारती कलमात पेश करें। हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, उतने अज़ीज़ के आज़ाद हुए 80 साल मुकम्मल हो गए और आज हम इसी खुशी में यहाँ जमा हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। अज़ीज़ तलबा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई मुख्तसर काम हो, आदमी गया बाज़ार से सामान ले आया और मकसद पूरा हो गया।
ہندوستان آزاد کرانے کے لیے علماء نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں بغرض ظاہراً تجارت کے لیے آئے تھے، خاص کر ان کی تجارت جو ہے یہاں کے مسالہ جات وغیرہ اپنے ملک لے جاتے تھے اور وہاں کے سامان لا کے یہاں فروخت کرتے تھے، تو اسی مقصد کے ساتھ ظاہراً یہاں وہ آئے اور اپنی کمپنی قائم کیے، لیکن ان کا جو مقصد کچھ اور تھا۔ بعض موقع پر بعض مسلم بادشاہوں سے کسی موقع سے مل کر کے، خاص کر کے جب ان کی طبیعت وغیرہ ناساز ہوتی تو بادشاہوں کو جو عیش عشرت والے ہوتے ہیں ان سے مل کر کے اور ان کے علاج ہائی فائی ہوٹل ہسپتال میں لے جا کر یہاں کراتے تھے۔ تو اسی چاپلوسی کر کے بادشاہ سے دیگر خطوں میں جو ہے انہوں نے اپنی چوکیاں قائم کر لیں، اپنی بلڈنگ بنوا لیے، اور دھیرے دھیرے جو قبضہ کرنے لگے تو مرشد آباد کے نواب سراج الدولہ نے اس سلسلے میں ایک تحریک چلائی کہ ان کو دبایا جائے، ان پر شکنجہ کسا جائے، تاکہ ان کی جو حرکتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ پورے ملک کو لوٹنے کی ہے، لیکن نواب سراج الدولہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی چالیں خوب سمجھ لی اور لوگوں کو، علماء کرام کو، مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے باخبر کیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اس ملک کو دارالحرب قرار دیا، اور اس وقت کے مشہور محدث علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی حفظ رحمہ اللہ نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا واجب اور فرض ہے۔ صرف یہی نہیں، علماء کی اتنی قربانیاں ہیں اور ایسے موقع پر ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، کسی موقع پر مسلم فوجیوں کو، علماء کرام کو ایک جگہ کچھ مالی پریشانی اور کچھ رائے مشورے اور دوسرے سیکریٹ کی چیزیں مطلوب تھیں، لیکن ان کو نہیں مل پا رہی تھی، چنانچہ ایک جگہ سے ایک عالم دین وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبل اس کی کہ وہاں پہنچتے انگریزوں کو ان کے جو حاکم تھے ان تک بات پہنچ گئی کہ ایک آدمی جو ہے کچھ سامان اور کچھ سیکریٹ کی چیزیں لے کر کے وہاں جا رہا ہے، پورے علامتیں ان کو بتلا دی گئی، اور ان کی جو چوکیاں جگہ جگہ قائم تھی وہ الرٹ ہو گئے۔ اس عالم دین نے کیا کیا؟ اپنے ہی خنجر سے اپنی آنکھ کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ جو علامات بتلایا تھا حاکم کو لوگوں نے، تو اس پر پورا نہ اترے، اس لیے انہوں نے ایک عیب دار اپنے کو بنا لیا اور اپنی آنکھ جو ہے خنجر سے باہر نکال پھینک دیا۔ تو اس طرح سے وہ بچ بچا کر کے جو جہاں ان کو جانا تھا مسلم فوجیوں کے پاس، وہاں آرام سے چلے گئے۔ عزیز طلبہ، صرف یہی نہیں بلکہ علماء کی قربانیاں اتنی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو جو سزائیں دی گئیں، ایک ہندو رائٹر تارا چند کے نام سے جانا جاتا ہے،
اس نے لکھا اپنی کتاب میں، جس کا ترجمہ قاضی عدیل عباسی نے کیا ہے، کہ 5 لاکھ علماء کرام کو صلح دے دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے اور پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ اس میں علماء کرام کی اور دیگر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ملیں۔ ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ میں دہلی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہوئی، یہ 1963 کی بات ہے، 1863 کی بات ہے۔ تو اس نے جا کر کے اپنے خیمے سے، اپنے مکان سے جا کر کے ادھر کہیں دیکھا پیچھے کی جانب، تو دیکھا کہ تقریباً 30-40 علماء کو، مسلمانوں کو جو ہے کوئلے پر بھونا جا رہا ہے، ایک دم آگ کے انگارے پہ لٹایا جا رہا ہے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ 1857 کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ لیکن علماء کرام اپنے حقیقت پسند اس پر ڈٹے رہے، کس سے مس نہیں ہوئے، اتنی ان کو سزائیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عزیز طلبہ، آخر میں اللہ رب العالمین سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان، سکون کو برقرار رکھے۔ الہ العالمین ہم کو آزادی کا جو صحیح معنی ہے ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ آئے دن کچھ دنوں سے جو خلفشار اور نفرتیں بامی عروج پر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے ہم بےحد ممنون اور مشکور ہیں۔ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں سب سے پہلے کہ اس کے فضل سے الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد صدر مجلس اور مساعد امیر معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور تمام اساتذہ کرام کے ہم بےحد ممنون مشکور ہیں، اور اسی طرح تمام طلبہ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی متانت اور سنجیدگی نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وطن عزیز کے اندر ہم تمام لوگوں کی عزت اور آبرو کو مامون اور محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ اس بزم کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام۔